Hello everyone and welcome to today's session. तो आज आम आम जो ओटीटी एग्जाम अच्छी ओटीटी एग्जाम किसी प्रश्न उपर आम डिस्कसन करवा है एसएसटी रो जो आमर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस रोचे है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रोचे एगुड़ा ये क्वेश्चन गुड़ाक आम डिस्कसन करवा तो निश्चित भाव आपण मैंने सेसन उपकृत हे हाँ आउ गोटे कथा आम सेसन स्टार्ट करा आगु आउ गोटे कथा कही रखे आमर जो ओटीटी बेचटा ओटीटी रो 5th बेच आमर स्टार्ट हो जाइए ठीक अच्छे ओटीटी आमर 5th बेच या आगु 4टा सक्सेसफुल बेच सरी सारी ऑलरेडी आउ बहुत जन माने टीचर माने तथा फ्रेश पिला माने एनरोल होगी से निजे लाभवान होती क्वालिफाई कर ओटीटी उभय पेपर आर्ट्स और साइंस उभय कैटेगोरी चलती आम क्लास गुड़ा एबे ऑफर प्राइस रे आपण केवल 499 रे केवल 499 रुपीज जॉइन हो पारे पूरा कंप्लीट कोर्स रहिबो आपण निश्चित भाव लाभवान हेबे जदि आपण माने जॉइन होगा चाहते निश्चित भाव ए नंबर को आपण मेसेज करि पारिबे आपण ए नंबर मेसेज करिकी व्हाट्सएप रे आपण ए नंबर मेसेज कले आपण को ग्रुप रे ऐड कर दिया जिवो ठीक अछि ओनली 499 रे और क्लास एबे ही रिसेंटली स्टार्ट हिची अप्रैल 1 ठीक अछि अप्रैल 1 टू क्लास स्टार्ट हिची जहाँ जहाँ क्लास अच्छी आपन को सब जाक क्लास रो पीडीएफ मिलिबो आ सब क्लास रेकॉर्डेड फॉर्म रे भी रहिबो फास्ट तो लाइव क्लास हेबो लाइव क्लासटा आपन को रेकॉर्डेड फॉर्म रे मिलिबो तापर आपन को तार पीडीएफ मिल जिवो कोर्स कंप्लीशन परे मल्टीपल टाइम्स तार एमसीक्यूज मध्ये डिस्कशन हेबो आ एते मात्रा रे एमसीक्यू डिस्कशन हेबो आपनकर माने एग्जाम क्वालिफाई करवाटा बहुत इजी ही ठीक अछि तो निश्चित भाव आप कनसिडर करेंगे जदि आप ओटीटी क्वालिफाई करना आउ जब चिंतार अच्छा निश्चित भाव ये नंबर आप जोगाजोग करके निजे एनरोल हो पारे हाँ आउ गोटे कथा गत काली गोटे नोटिस आसाला गत काली तो दिन दिन आगुरी गोटे नोटिस आप देखिपे मुझे देखेदे गोटे मिनट हाँ 31 तारीख आसाला नोटिसटा 31 तारीख यहाँ माने जो माने इफेक्टेड हेबे माने तांकर लिस्ट मागिया एटा गोटे नोटिस कर माने आपन को आ थरे दी थरे कनसिडर करबो नहीं एटा गोटे थर ओटीटी आईसी आपनकर तो या पर आउ केबे आसीबो हम जानि नाहंती तो बेटर हबो आपण एथर ही क्वालिफाई कर जानते एटा देखंतु ऑल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तथा ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को गोटे नोटिस आसी ओसेबा तरफ ये सबमिशन ऑफ डाटा रिगार्डिंग इन सर्विस टीचर्स likely to be affected by the honorable supreme court's judgment dated 1/9/2023 जो जजमेंट आइथला ओटीटी को नेकी रिलेटिंग टू क्वालिफाइंग ऑफ टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना जो मैंने ओटीटी क्वालिफाई करना जो मैंने बाहर कर जो आसाला गोटे नोटिस काढ़ी मैंने रिपोर्ट मगाई जो मैंने क्वालिफाई कले जो मैंने क्वालिफाई करना गोटे लिस्ट दि जाऊ तो आगू कौन एक्शन हम के जानी तो आम कहीं दूर को आम तो निश्चित भाव निजे प्रिपेयर करके सक्सेस हो पार तो जब आप प्रिपेरेसन करने चाहते निश्चित भाव ये नंबर को व्हाट्सएप मेसेज करेंगे आपन को ग्रुप रे जोड़ी दिया जीवो और निश्चित भाव गोटे 1.5 मासर परिश्रम करके आप ओटीटी क्वालिफाई कर पारे ठीक अच्छे तो आज सेसनटा आम आरंभ करवा जोटा कि हूँ आम एसएसटी रो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एगुड़ा सब प्रीवियस इयर्स क्वेश्चन बेस्ट रहिबो सब एगुड़ा प्रीवियस इयर क्वेश्चन ठीक अच्छे पीवाईक्यूज रहिबो सब आ एगुड़ा सब रिपीटेड होची या सहित गोटे प्रश्न सहित आम जी प्रश्न सब डिस्कसन करेंगे सब जाक आपंकर एग्जाम बहुत हेल्पफुल हम ठीक अच्छे ताले आरंभ करा प्रथम क्वेश्चन निम्नोक्त मध्य केउटी गल्पर प्रकार भेद अंतर्भुक्त नुह देखो गल्पर प्रकार भेद अंतर्भुक्त नुह यार आंसर है सत्य गल्प है नाटक है उपकथा है तीन टा जाक सब गल्पर प्रकार भेद किंतु जो रहा किंबदंतीटा एटा गल्पर प्रकार भेद नुह ठीक अच्छे एटा हो किंबदंती नेक्स्ट जीवा निम्नत मध्य केउटी एक नाट्याभिनयर नियमावली है टिके पेडागोजिकल क्वेश्चन रही केउटी नाट्याभिनयर नियमावली नुहे नाट्याभिनय कौन हुए ना कार्य माध्यम शिक्षण हुए वास्तव अभिनय पूर्व अभ्यास हुए तत्क्षणात पुनर्वर्ण व्यवस्था थाए पुनर्वर्ण माने आम जो तत्क्षणात पुनर्वर्ण माने आपण जेकोसी समय कौन गोटे इम्प्रोवाइज करवा जिनसटा से सब जिनस अच्छी किंतु एकाकी कार्य प्रगति ए जिनसटा ना
ठीक अच्छे तो ऑप्शन डी हो यार आंसर एकाकी कार्य कहीं नाट्याभिनय हूँ गोटे टीम वर्क एटा गोटे टीम वर्क तो ये एकाकी कार्य प्रगतिर किसी स्कोप ना ठीक अच्छे नेक्स्ट जी आम नंबर 3 मौर्य शासन पतन पर केउ राजवंश ओडिशार पुनरुद्धार जनाशुना देखो बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन ओडिशा इतिहास बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन या बहुत प्रश्न आसी गोटे प्रश्न आम जी जिन डिस्कसन करवा ओडिशा इतिहास बहुत इंपोर्टाट ठीक अच्छे तो मौर्य शासन पर आम जानी ओडिशा को आक्रमण करते किए ना अशोक कौटा ना जो आम कलिंग युद्ध होता केवे होता ना 261 बीसी 261 बीसी जो कलिंग युद्ध होता अशोक ओडिशा को अधिकार करते अच्छा अशोक विषय जाना अशोक जोटा कि शासन काल केते ना ख्रीष्टपूर्व 269 बीसी रू नहीं कि 232 बीसी पर्यंत ठीक अच्छे तो ये पीरियड भितर से 261 बीसी ओडिशा को आक्रमण करते ओडिशा अधिकार करते ठीक अच्छे जो जो कलिंग वार विषय जो 13th रॉक एडिक्ट लिखाई है त्रयोदश शिलालेखरे अशोक त्रयोदश शिलालेखरे एगुड़ा लिखाई मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन अशोक विषय आसीपे अशोक कलिंग युद्ध विषय निश्चित क्वेश्चन आसूँ 261 बीसी मन रखे 261 ख्रीष्टपूर्व जोटा कि लिखाई या विषय कौटी ना त्रयोदश शिलालेख 13th रॉक एडिक्ट लिखाई ठीक अच्छे आ गए जिन जान रखा जो 261 बीसी जो होता कलिंग युद्ध या अशोक चंडाशोक धर्माशोक परिणत होते ठीक अच्छे या अशोक धर्माशोक परिणत होते तेणु यार यथेष्ट एटा रही तो या ओडिशा रे विभिन्न राजवंश शासन करते भितर केउ राजवंश ओडिशार पुनरुद्धार जनाशुना ओडिशार पुनरुद्धार जनाशुना जोटा राजवंश है ऑप्शन सी गंगवंश ठीक अच्छे आगर सिक्वेन्सली जी कौ वंश के समय आसते जोटा आमर थिला चेदी वंश फास्ट आसला कलिंग वार पर चेदी वंश जोटा ख्रीष्टपूर्व एटा होता 100 ख्रीष्टपूर्व 100 यार प्रतिष्ठा होता जोटा आमर करते महामेघ वाहन या महामेघ वाहन वंश कहला यार तृतीय राजा हेले किए ना राजा खारवेल यार तृतीय राजा हेले राजा खारवेल यांकर महामेघ वाहन वंश ठीक अच्छे यांक पर थिले किए सोमवंश यांक पर आसीगला सोमवंश यांक पीरियड पाखापाखि आम जब नहीं 885 रू नहीं 1110 ए भितर होता यांक समय जो सब बड़ कामटा होता समय लिंगराज मंदिर निर्माण होता सोमवंश गला सोमवंश पर आसते गंगवंश जोटा कि आमर एनसार भी गंगवंश जो आम चोड़गंग देव थे या समय विभिन्न जिनस माने ओडिशार पुनरुद्धार कार्य होता तेणु यार आंसर हो गंगवंश गंगवंश राजत्व काल देखी नहीं यहाँ हूँ यार पर 1038 रू नहीं 1434 पर्यंत ठीक अच्छे या परवर्ती पर्यायर आसी सूर्यवंश गंगवंश पर आसला सूर्यवंश ठीक अच्छे जोटा कि 1434 पर 1400 जो 34 पर 35 ता परवर्ती पर्यायर एटा पाखापाखि 1542 एतकी मसीहा पर्यंत चलता ठीक अच्छे यार जो आमर तापर या गोटे जो शेष राजा थे कौटा आमर प्राय परीक्षा आसे एटा ओडिशार शेष स्वाधीन राजा किए बोली मन रखिए निश्चित है मुकुंद देव थे है यांकर राजत्व काल के 1560 रू नहीं 1568 है 1568 जो गोहिरी टिकिरी युद्ध या ऊपर प्रश्न आसे 1568 गोहिरी टिकिरी युद्ध पर ओडिशा माने जो ओडिशार शेष स्वाधीन राजा परास्त होते से ओडिशा माने विदेशी शासन हस्तगत होता 1568 ठीक अच्छे तो ये यार डिटेल्स तो यार आंसर हो कौटा मौर्य शासन पर क्यों राजवंश ओडिशार पुनरुद्धार जनाशुना सेटा गंगवंश नेक्स्ट प्रश्न को जीवा क्यों यूरोपीय देश प्रथम भारत सहित वाणिज्य संपर्क स्थापन करते आम जानी भारत को यूरोपीय देश वाणिज्य कारबार करने आसते
ঠিক ଅଛି। ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ କିଏ ନା ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ମାନେ ହେଲା। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ନାବିକଙ୍କ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯୋଉଟା କି ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା। ଠିକ ଅଛି, ଭାସ୍କୋଡା ଗାମାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯୋଉଟା କି 1498 ମସିହାରେ ଇଏ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। 1498 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର ହେଇଗଲା ଦେଖିଲେ ଯେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଭାରତରେ ବହୁତ ସ୍କୋପ ଅଛି ବ୍ୟବସାୟର। ତେଣୁ ୟାର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉଟା କି 1502 ମସିହାରେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଭାରତକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ କି ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଆଲମିଡା ଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଯିଏ କି 1502ରେ ଭାରତକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ 1502ରେ, ଯୋଉଟା କି କୋଚିନରେ 1502 ମସିହାରେ ମାନେ କୋଚିନ ଠାରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସ୍ଥାପନ କରିକି ଏମାନେ ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ପ୍ରଥମ ହେଇଯିବ କୋଉଟା ନା ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ। ୟାର ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ମନେ ରଖିଦେବା। ଆମେ ଜାଣିଲେ 1502ରେ ଆସିଥିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ବୋଲି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଏ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ମନେ ରଖିବା। 1502 ପରେ ପାଖାପାଖି ଠିକ 100 ବର୍ଷ ପରେ 1602ରେ ଆସିଥିଲେ ଡଚ୍ ମାନେ। ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ 1600 ମସିହାରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତକୁ ଆସିଲା ଏଟା 1608ରେ। 1608ରେ ଆସିଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ଯୋଉଟା 1608ରେ ଆସିଥିଲା। ଆପଣ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ମନେ ରଖିବେ, ବିଲକୁଲ କେବେ ଭୁଲି ହେବନି। ତ 1502ରେ ଆସିଥିଲେ, ଏଟା କୋଚିନରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ। 1602ରେ ଆସିଥିଲେ ମାନେ ଡଚ୍ ମାନେ, ଯୋଉଟା କି 1602ରେ ଆସିକି 1605ରେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, 1602ରେ ଆସିକି ମାନେ 1605ରେ ମଛଲିପଟ୍ଟନମ ଠାରେ ଡଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମଟା। ତାପରେ 1608ରେ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ମାନେ 1613ରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1608ରେ ଆସିକି 1613ରେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇଟା ନେଇକି ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 1613ରେ ସୁରତ ଠାରେ। ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ସୁରତ ଠାରେ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ। ତାପରେ 1608 ପରେ ଆମେ ଯିବା 1616 ବେଳକୁ ଆସିଥିଲେ ଡେନମାର୍କ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିଲେ 1664ରେ ଆସିଥିଲେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ବା ଫ୍ରାନ୍ସ। ଠିକ ଅଛି, ଏତିକି ହଉଛି ଆମ ଯୋଉ ବିଦେଶୀ ଲୋକ ଭାରତକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପରେ କିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମକୁ ଆମର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ସେମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ପଛେଇ ନଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଏ ସିକ୍ୱେନ୍ସଟା ମନେ ରଖିବେ। ଫାଷ୍ଟ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଆସିଥିଲେ, ଦେନ୍ ଡଚ୍, ତାପରେ ବ୍ରିଟିଶ, ତାପରେ ଡେନମାର୍କ, ତାପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ। ଠିକ ଅଛି, ଏ ସିକ୍ୱେନ୍ସଟା ମନେ ରଖିଲେ ହେଲା। ତ ଏଠି ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଭାରତ ସହିତ ପ୍ରଥମ ବାଣିଜ୍ୟ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। କିଏ କହିଥିଲେ ସ୍ୱରାଜ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର? ନମ୍ବର 5, ତ ସ୍ୱରାଜ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଏଭଳିଆ ଡାୟଲଗ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ପ୍ରାୟ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲାଲ ବାଲ ଆଉ ପାଲ, ଲାଲ ବାଲ ପାଲର ଜଣେ। ଆଉ ଇଏ କହିଥିଲେ କଣ ନା ସ୍ୱରାଜ ହଉଛି ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଲାଲ ବାଲ ପାଲ। ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମିଶିଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ। ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସବୁ ଆମର ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସର ଏମାନେ ସବୁ ହେଲେ ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତା। ଏତିକି ମନେ ରଖିଥିବେ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତା, ଲାଲ ବାଲ ପାଲ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ। ତ ଏଟା ହେଇଯିବ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ନାଁ ଯେହେତୁ ଅଛି ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଇଏ କହିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ। ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାୟଲଗ ଥିଲା କଣ, ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଥିଲେ କଣ ନା ମତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ଏ ଦୁଇଟା ଡାୟଲଗ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ମନେ ରଖିବେ କଣ, ସ୍ୱରାଜ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ଏତିକି ଉପରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍। ଏଭଳିଆ ଲିଟରେଚର ଉପରେ 2-3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ହେଲା। ଗତ 2025ରେ ଯୋଉ ଓଟିଟି ହେଇଥିଲା, ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନାଲାଇଜ କଲାବେଳେ ଦେଖିଥିଲି 2-3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେବଳ ଲିଟରେଚରରୁ ଆସିଥିଲା। ତ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ଏଟା ଗୋଟେ ଲିଟରେଚର କଥା କହିଛି, ଯୋଉଟା କି ଲେଖିଥିଲେ କିଏ ନା କାଳିଦାସ। କାଳିଦାସକୁ ଆଉ କିଛି ଲେଖା ବିଷୟରେ ଜାଣିଯିବା ଆମେ।
କୁମାର ସମ୍ଭବମ ହେଲା, ମାଳବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍, ଠିକ ଅଛି, ରଘୁବଂଶମ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ସବୁ ୟାଙ୍କର ଲିଟରେଚର। ଅମର ସିଂଙ୍କ ଅମର କୋଷ, ଅମର ସିଂଙ୍କ ବହୁତ ଇଜି, ଗୋଟେ ହିଁ ମନେ ରଖିବେ, ଅମର କୋଷ। ତାପରେ ରହିଲା ଆମର କୋଷଟା ଏମିତି ହେବ, ହଁ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଶୂଦ୍ରକ ୟାଙ୍କର ହଉଛି ମୁଚ୍ଛ କଟିକମ୍, ମୃଚ୍ଛ କଟିକମ୍, ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ଶୂଦ୍ରକଙ୍କର ମୃଚ୍ଛ କଟିକମ୍, ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର, କାଳିଦାସଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରଚନା ରହିଛି, ତା ଛଡ଼ା ଅମର ସିଂଙ୍କ ଅମର କୋଷ। ତ ଏଠି ହେଉଛି ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍, ଏଟା ହେଉଛି କାଳିଦାସଙ୍କ ରଚନା। ଇଏ ସବୁ ଯୋଉ ଯାହା ଯାହା ଲିଟରେଚର ଅଛି ସେ ସମୟର ସବୁ ଲିଟରେଚର ଉପରେ ଆମର କ୍ଲାସରେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ ହେଇଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉପକୃତ ହେବେ। ୟାର PDF ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଯେତିକି ସେ ସମୟରେ ଲିଟରେଚର ଭିତରୁ ଯେତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା କଥା ସବୁ ଯାକ ଡିସ୍କସନ ହେଇଛି। ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟେ ପେଜ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ପେଜରେ ଆପଣ ସବୁ ଯାକ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇଯିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଉମାନେ OTT କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଏ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ କରିକି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିବେ, ଠିକ ଅଛି। ଏ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମେସେଜ କଲେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିବେ। ପୁରା ଏକଦମ ଡିଟେଲ୍ସରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହିଁ ଦିଆଯିବ। ମାନେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଏପଟ ସେପଟ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିକି ଥୋଇ ଦିଆଯିବ, ନୁହଁ। ଏକଦମ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରାଯିବ, ଠିକ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଏଟା ଯାଇଥିଲା ନମ୍ବର 7। କିଏ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦକୁ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ? ଯୋଉଟାକି ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ସଲ୍ତନତରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଏଟା ମୋଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଥିଲା ଏ ଜିନିଷଟା ସେ ସମୟରେ। ୟା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ଯୋଉଟାକି ହେଲେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ, ଠିକ ଅଛି। ତୁଗଲକ ବଂଶର ଯିଏ ଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ, ଇଏ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦକୁ ନିଜ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ୟା ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଯିବା, ଦିଲ୍ଲୀ ସଲ୍ତନତ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ଯୋଉଟାକି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଦାସ ବଂଶରୁ, ଦାସ ବଂଶ, ଯୋଉଟାକି ଦାସ ବଂଶ ବା ଗୁଲାମ ବଂଶ କୁହାଯାଉଥିଲା ୟାଙ୍କୁ, ଯୋଉଟାକି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ଠିକ ଅଛି। କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ 5ଟି ବଂଶ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ସଲ୍ତନତରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଯିବା, ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଦାସ ବଂଶ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ତାର ଆରମ୍ଭ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା 1206ରୁ ନେଇକି ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆମେ ଯିବା 1206ରୁ ନେଇକି 1290 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାସ ବଂଶ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ଦାସ ବଂଶ ପରେ ଆସିଥିଲା ଖିଲଜି ବଂଶ, ଯୋଉଟାକି 1290ରୁ 1320 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଆଉ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଉପରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଯୋଉ ଖିଲଜି ବଂଶର ରହିଲା, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ତୁଗଲକ ବଂଶ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉଟାକି 1320ରୁ, ତାପରେ ଏଟା ତୁଗଲକ ବଂଶ ଆସିଥିଲା 1320ରୁ 1414 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉଟା ସୟଦ ବଂଶ। ସୟଦ ବଂଶ ଏତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ତା ଉପରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେନି। 1414ରୁ 1451 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟା ଚାଲିଥିଲା ସୟଦ ବଂଶ। ଏଟା ଚତୁର୍ଥ ବଂଶ, ଯୋଉଟା ଦିଲ୍ଲୀ ସଲ୍ତନତ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲା ଲୋଦୀ ବଂଶ, ଯୋଉ ସିକନ୍ଦର ଲୋଦୀ କଥା କହିଲେ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଲୋଦୀ ବଂଶର ସିକନ୍ଦରାବାଦ ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଲୋଦୀ ବଂଶ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ଲୋଦୀ ବଂଶ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ 1451ରୁ ଏଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା, 1526 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ହଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ସଲ୍ତନତର ଗୋଟେ ବ୍ରିଫ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା, କ୍ଲାସ୍ ପୁରା ଏକଦମ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ସିକ୍ୱେନ୍ସଲି ସବୁ ଯାକ 1206ରୁ ନେଇକି 1526 ଭିତରେ କଣ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବା ଯୋଗ୍ୟ, ସେ ସବୁ ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାହବ। ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କୋଉଟା ନା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ। ୟାଙ୍କୁ ୱାଇଜ୍ ଫୁଲ କିଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ୱାଇଜ୍ ଫୁଲ କିଙ୍ଗ, ଆଡବାୟା ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କାହିଁକିନା ଇଏ ବହୁତ ୱାଇଜ୍ ଥିଲେ, ପାଠ ପଢାରେ ବହୁତ ୱାଇଜ୍ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଫୁଲ ଡିସିଜନ ନେଇଥିଲେ, ଏକଦମ ଖରାପ ଡିସିଜନ ଗୁଡା ନେଇଥିଲେ। ୟାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦକୁ ରାଜଧାନୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା କଥା, ଏ କଥା ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ପରିବ୍ରାଜକ ଇବନ ବତୁତା ଆସିଥିଲେ ଏ ସମୟରେ, ଯିଏକି
ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା ଲେଖିଥିଲେ ଯୋଉଟା ହେଉଛି ସଫରନାମା, ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ସଫରନାମା ବୋଲି, ବା ୟାକୁ ଯୋଉ ଉର୍ଦ୍ଦୁରେ କୁହାଥିଲା ରିଲା, ଉର୍ଦ୍ଦୁରେ ୟାର ନାଁ ଥିଲା ରିଲା। ତ ଏ ଯୋଉ ସଫରନାମା ବା ରିଲା ଲେଖିଥିଲେ ଏଥିରେ ୟାର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଦୌଲତାବାଦକୁ ରାଜଧାନୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଥିଲା, କେତେ ଲୋକ କେତେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିଥିଲେ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ସେ ଏଠି ସଫରନାମାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିଏ ନା ଇବନ ବତୁତା। ଠିକ ଅଛି, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋରୋକ୍କୋର ପରିବ୍ରାଜକ ଇବନ ବତୁତା ଆସିଥିଲେ। ଠିକ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ନମ୍ବର 8। ଖାରବେଳ କେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ଥିଲେ? ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ଯୋଉଟା କି ଖାରବେଳ ଥିଲେ ଚେଦି ବଂଶ ବା ମହାମେଘ ବାହନ ବଂଶର, ଯୋଉଟା କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 100 ମସିହାରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମହାମେଘ ବାହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ତାର ତୃତୀୟ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳ, ଐର ଖାରବେଳ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗର ଶାସକ। ଠିକ ଅଛି, ୟାଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷୁରାଜ ତଥା କଳିଙ୍ଗାଧିପତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଭିକ୍ଷୁରାଜ ଓ କଳିଙ୍ଗାଧିପତି ୟାଙ୍କର ଉପାଧି ଥିଲା। ଆଉ ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖା ଗୁଡା ସବୁ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଉଦୟଗିରି ଠାରେ, ଉଦୟଗିରିରେ ସବୁ ୟାଙ୍କର ଲେଖା, ମାନେ ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ୟାଙ୍କର 13 ବର୍ଷ ରାଜକାଳ ଥିଲା, 13 ବର୍ଷର ରାଜତ୍ୱ କାଳର ସବୁ ଯାକ ବିବରଣୀ ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ଉଦୟଗିରି ଠାରେ, 13 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କାଳର। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଟା ହେଇଯିବ ଖାରବେଳ ହେଉଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଯିବା। ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏଟା ହେଇଯିବ କିଏ ନା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9, ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ। ଇଏ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ, ତା ଛଡା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ସେଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାୟ ଆସିଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ତଥା ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦୁଇଟା ଯାଙ୍କ ନାଁରେ ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ୟାଙ୍କ ସମୟରେ ଆଉ ଯୋଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଥିଲା, ୟାଙ୍କ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ୟାଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ୟାଙ୍କ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି, ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ଯୋଉଟା ସେ ବି ଆମର ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗଟା। ଆଉ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଯାହା ଯାହା ଲିଟରେଚର ସବୁ ରହିଛି, ଯୋଉ ଆମର ଲେଖା ଗୁଡା ରହିଛି, ସେ ସମୟର ସବୁ ଯାକ ଆମର ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ସମୟର। ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଗଢି ଉଠିଥିଲା? ଆପଣ ଲେଖିବେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ। ଠିକ ଅଛି, ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ କାହା ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ? ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ। ଠିକ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଲିଟରେଚର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା। ଏଇଟା ସବୁ 2025 ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଆମର OTT ଏକ୍ଜାମ ହେଇଥିଲା, ତାର ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଟରେଚର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? କୌଟିଲ୍ୟ। ୟା ଛଡା ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ଉପରେ ନାଁ ଅଛି, ମେଘାସ୍ତିନି ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିକା। ମେଘାସ୍ତିନି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିକା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୀକର ଲୋକ। ଇଣ୍ଡିକା ବୋଲି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ, ଯିଏକି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଖାରବେଳ କାହିଁକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଗୁମ୍ଫା ଖୋଳିଥିଲେ? ଏଟା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆପଣ ଅପସନ ଆନାଲାଇଜ କରିକି ଜାଣିଯିବେ। ଖାରବେଳ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉଦୟଗିରି ଠାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି 13 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କାଳର ସବୁ ଯାକ ଲେଖା ଅଛି। 13 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ କେଉଁ ବର୍ଷ ସେ କଣ କଣ କରିଥିଲେ ସବୁ ଯାକ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ଅଛି। ଏଠାରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁମ୍ଫା ଖୋଳିଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ଥିଲେ ଜୈନ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ। ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ଥିଲେ ଜୈନ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ। ତ ଏଠି କରିଥିଲେ କଣ ନା, ଜୈନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ସାମୟିକ ରହଣୀ ପାଇଁ, ଜୈନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କ ସାମୟିକ ରହଣୀ ପାଇଁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ଗୁମ୍ଫା ଖୋଳିଥିଲେ। ଯେମିତି ଜୈନ ଧର୍ମରେ ଜୈନ ମାନଙ୍କର ଗୁମ୍ଫା ଖୋଳାଥିଲା, ଠିକ ସେମିତି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ତୂପ ଖୋଳାଯାଉଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ତୂପ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଏମାନେ ଏମିତି ଜୈନ ମାନଙ୍କ ରହଣୀ ପାଇଁ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୁମ୍ଫା ଖୋଳିଥିଲେ। କୋଉଠି? ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ। ମନେ ରଖିବେ, ଖାରବେଳ ଜୈନ ଧର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, କାହିଁକିନା ଇଏ ଯୋଉ ନନ୍ଦବଂଶ ରାଜା ଯୋଉଟା ମହାପଦ୍ମାନନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯୋଉ ନେଇଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଜିନ ମୂର୍ତ୍ତିଟା,
କଳିଙ୍ଗ ଜୈନ ମୂର୍ତ୍ତି ବା କଳିଙ୍ଗ ଜୈନ ମୂର୍ତ୍ତି ସେଟା ସେ ଖାରବେଳ ନନ୍ଦବଂଶରୁ ପୁଣି ସେଟା ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଗଧରୁ ଆଣିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, କଳିଙ୍ଗ ଜୈନ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିଥିଲେ ଖାରବେଳ ତାଙ୍କ ସମୟରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ୟୁରୋପରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶ କେଉଁ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଏ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶ ହେଇଥିଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା କେବଳ ୟୁରୋପରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ବିକାଶର କଥା ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟା ନା ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ବୋଲି କହୁଛି। ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ବା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ, ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି 1789 ହେଇଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସରେ। ସେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ରାଜବଂଶ ଥିଲେ ବର୍ବନ ରାଜବଂଶ, ବର୍ବନ ରାଜବଂଶର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଟା ବିଦ୍ରୋହଟା ହେଇଥିଲା, ଯିଏକି ସେତେବେଳେ ରାଜା ଥିଲେ 16 ଲୁଇ, 16th ଲୁଇ, ଠିକ ଅଛି, 16 ଲୁଇଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଏଟା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯାଇକି 16 ଲୁଇଙ୍କୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ସତରଶହ 93ରେ 16 ଲୁଇଙ୍କୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିଥିଲେ, ମାନେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ, ଶୂଳିରେ ଚଢେଇ ଦେଇଥିଲେ 1793 ମସିହାରେ। ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟିଏ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ଥିଲା, ଯୋଉ ବିପ୍ଳବ କି ସାରା ପୃଥିବୀକୁ, ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଯୋଉ ଦେଶକୁ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସବୁ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟତାବାଦ ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାହା ଦେଖେଇଥିଲା। ହେଲା, ଗୋଟେ ନୂଆ, ଏଟା ଯେହେତୁ ବିପ୍ଳବର ରାସ୍ତା ସବୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ, ଏଟା ମାନେ ବିପ୍ଳବ କଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଏଟା ପୁରା ସାରା ପୃଥିବୀର ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତୀୟତାବାଦ ବିକାଶର ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରଧର ଭଳିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ, ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ପରୀକ୍ଷାରେ। କେଉଁ ରାଜବଂଶର ଏଗେନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆସେ, ଆଉ କିଏ ସେତେବେଳେ ରାଜା ଥିଲେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ତ ଏତିକି, ଯୋଉ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବରେ ଏତିକି ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ, ଟିକେ ଆଗରୁ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନତ ଉପରେ, ଯୋଉଟା କି କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆସିଛି ଯେ ସେ ଦାସ ବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆମେ ଟିକେ ଆଗରୁ କଥା ହଉଥିଲେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ ଥିଲେ ଜଣେ ଦାସ। କାହାର ଦାସ ନା ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀର ଦାସ। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 1206 ମସିହାରେ ଇଏ ଦାସ ବଂଶ ବା ଦାସ ରାଜବଂଶ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନତର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୟାଙ୍କର 1210 ମସିହାରେ ଘୋଡ଼ାରୁ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ପୋଲୋ ଖେଳୁଥିଲେ, ପୋଲୋ ବା ଚୌଗନ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ 1210 ମସିହାରେ ଘୋଡ଼ାରୁ ପଡ଼ିକି ୟାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ୟାଙ୍କ ପରେ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ରାଜା ଥିଲେ ଇଲତୁତମିଶ, ଶମସୁଦ୍ଦିନ ଇଲତୁତମିଶ, ସେ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ଯୋଉ ସୁଲତାନୀ ଶାସନକୁ, ସେ ଆଗକୁ ବଢେଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଇଏ ଥିଲେ ଦାସ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଆଉ ଯଦି ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଯିବା, ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ ଯଦି ଆମେ ଯିବା କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକଙ୍କ ବିଷୟରେ, ୟାଙ୍କୁ ଲାଖ ବକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କାହିଁକିନା ଇଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବକ୍ସିସ ଆକାରରେ, ବକ୍ସିସ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ମାଗଣାରେ ଦେଇଯାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ୟାଙ୍କୁ ଲାଖ ବକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ହେଲା, ଆଉ ତା ଛଡା ଇଏ ଭାରତର ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ କୁୱତ ଉଲ ଇସଲାମ, ଯୋଉଟା କି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଅଢାଇ ଦିନ କା ଝୋପଡା, ଅଢାଇ ଦିନ କା ଝୋପଡା, ଯୋଉଟା କି ଅଜମେରରେ। କୁୱତ ଉଲ ଇସଲାମ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଟା ଦିଲ୍ଲୀ ଆମର ଭାରତର ଫାଷ୍ଟ ମସଜିଦ, ଯୋଉଟା କି ଦାସ ରାଜବଂଶ ଦ୍ୱାରା କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, କୁୱତ ଉଲ ଇସଲାମ। ତା ଛଡା ଅଢାଇ ଦିନ କା ଝୋପଡା, ଏଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏଟା ତିଆରି କରିଥିଲେ କୋଉ ଜାଗାରେ ନା ଅଜମେରରେ। ଠିକ ଅଛି, ଏତିକି ହଉଛି ତାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। 1210 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା?
କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏହାର ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଯୁଦ୍ଧ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ। ଏଇଟା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଭାରତରେ ଶାସନ କରିବାର ଦିଗରୁ ଏ ଦୁଇଟା ଯୁଦ୍ଧ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା, ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତରେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ହେଲା। ଏ ଦୁଇଟା ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ, ଏତିକି ଆପଣ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ପୁରା। ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ, ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ବକ୍ସାର ଯୋଉଟା କି ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଭାରତର 3 ଜଣ ସାମନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଥିଲେ ବେଙ୍ଗଲର ନବାବ ସୁଜା ଉଦ୍ଦୌଲା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ତାପରେ ସୁଜା ଉଦ୍ଦୌଲା, ମୀର କାସିମ ଓ ଶାହ ଆଲମ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଯୋଉ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ଶାହ ଆଲମ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଜିତି ଯାଇଥିଲା। ଜିତି ଯିବା ଫଳରେ କଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ବେଙ୍ଗଲର ଦିୱାନୀ ରାଇଟଟା ପାଇଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର ହେଇଥିଲା। ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶର ଦେୱାନୀ ରାଇଟଟା ତାଙ୍କର ହାତକୁ ପଳେଇଥିଲା ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧରେ। ଠିକ ଅଛି, ୟାର ଠିକ ଗୋଟେ ଆଗରୁ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ପ୍ଲାସି ହଉଥିଲା, ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ୟାର ଠିକ ଆଗରୁ। ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ବହୁତ ମାନେ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗରୁ ଏବେ କହିଲି 1764 ଏଟା ହେଇଥିଲା। ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା 1757ରେ। ଏଇଟା ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଏଟା ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ। ତେଣୁ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭକୁ ମାନେ ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ପୁରୋଧା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାହିଁକିନା ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଏଇ ଯୋଉ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରଟା ଇଏ ପକେଇଥିଲେ କୋଉଟ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ। ଠିକ ଅଛି, ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭଙ୍କ ରୋଲ ଅଛି। ତ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଭର୍ସେସ ସେଟା ହେଇଥିଲା ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା, ଯୋଉ ବେଙ୍ଗାଲର ନବାବ ଥିଲେ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା, ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ୟାର ଜଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା 1756ରେ, ଯାହାକୁ ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯୋଉଟା ବେଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମରେ ବେଙ୍ଗଲର ନବାବ ଯିଏ ଥିଲେ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା, ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା 146 ଜଣ ବ୍ରିଟିଶର୍ସକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକୂପରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ କୋଠରୀରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ। ଯୋଉ 146 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ 123 ଜଣ ସେଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। 123 ଜଣ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏଟା କେତେ ମସିହା କଥା? 1756 ମସିହାର କଥା। ୟାକୁ ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ୟାର ରିଭେଞ୍ଜ ନେବା ପାଇଁ, ୟାର ବଦଲା ନେବା ପାଇଁ ତାର ଠିକ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ 1757 ମସିହାରେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ କଣ କରିଥିଲେ, ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଜିତି ନେଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୟାକୁ ଆମ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ପାଖାପାଖି 90 ମିନିଟ ଧରିକି ଚାଲିଥିଲା, ମାତ୍ର 90 ମିନିଟ। ଏ ଯୁଦ୍ଧଟା ମାତ୍ର 90 ମିନିଟ ଧରିକି ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ହାରି ଯାଇଥିଲେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେନାପତି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲେ। ଏଟା ହଉଛି ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯୁଦ୍ଧ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉଟା କି 1757, ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉଟା 1764। ଏ ଦୁଇଟା ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ତାରିଖକୁ ମାନବାଧିକାର ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏଟା ଦେଖିବେ, ଏଟା ହଉଛି ଡିସେମ୍ବର 10। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ଏଟା, ମାନବାଧିକାର ଦିବସ ଉପରେ ଆସିଛି। ତ ୟାର ଯଦି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଯିବା, ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ୍ସ କଣ କରିଥିଲା 1948 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ଦିନ ଏ ଯୋଉ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗ ଗଠନ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି, ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ୍ସ ବା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଏ ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖକୁ ମାନବାଧିକାର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି। ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲି ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଗଠନ ହେଇଥିଲା ଆମର ଭାରତରେ। ଏଟା ହଉଛି 1993ରେ। ତା ଛଡା ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଗଠନ ହେଇଥିଲା 2003ରେ। ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଉପରେ ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରିବ। କେତେ ମସିହାରେ ଗଠନ ହେଇଥିଲା ନା 1948ରେ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯୋଉଟା ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଉପରେ ଆସିପାରେ 1993ରେ, ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର 2003ରେ। ଏତିକି ମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଉପରେ ଆସିପାରେ। ଏଛଡା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଡିସେମ୍ବର 10 କେତେ ତାରିଖ ଦେଇଦେଲା, ମାନବାଧିକାର ଦିବସ ଡିସେମ୍ବର 10। ଏତିକି ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ।
ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ୟା ଉପରେ ଆହୁରି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆମେ ସବୁ ଆମର କ୍ଲାସ୍ରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରାହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା। ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ର ଲାଇଭ୍ ପାଇବେ, ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା ହେବ। ତା ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା ରହିବ, ଯଦି ଆପଣ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆବସେଣ୍ଟ ଥିବେ ଦେଖି ନ ପାରିବେ, ପରେ ସେ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ରେକର୍ଡ଼େଡ଼ ଫର୍ମରେ ପାଇଯିବେ। ରେକର୍ଡ଼େଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ପାଇବେ, ସେଇଟା ଆପଣ ପରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ସବୁ କ୍ଲାସ୍ର PDF ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ OTT ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ କାଫି ହେଇଯିବ ଏତିକି ଜିନିଷ। ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ, ରେକର୍ଡ଼େଡ଼ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ, PDF ପାଇଯିବେ। ତା ଛଡ଼ା MCQ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରିଦିଆଯିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ବହୁତ ଇଜିଲି OTT ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 5th ବ୍ୟାଚ୍। ଯେମିତି ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଏ ଆଗରୁ 4ଟି ବ୍ୟାଚ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ more than 90% of our students have qualified OTT exam। ଠିକ୍ ଅଛି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ our students ସମସ୍ତେ OTT ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଆମର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍କୁ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଠି ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସବୁ। ଆଉ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ମେସେଜ୍ କରିକି ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜି ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ନେକ୍ସଟ ସେସନ୍ରେ ଆମେ ବାକି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ନମ୍ବରରେ, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦେଖାଯାଇଛି, ଏ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ମେସେଜ୍ କରିକି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।